ٹھیک ہے، جمع یہاں اس لیے ہوئے ہیں کہ جو کل رات کو ہمارے ملک کے جو سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وفات پا گئے، ان کو یہاں آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے صاحب کو بہت سالوں سے نہیں جانتی تھی، میں نے ان کے بارے میں سنا تو بہت تھا، جیسا بھی خورشید صاحب نے کہا کہ جب پوری دنیا اکنامک کرائسس میں جا رہی تھی تو تب واحد ہندوستان ان ملکوں میں تھا جس پہ وہ اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ منموہن سنگھ جی اس وقت ہمارے یہاں وہ منسٹر تھے، رہے فائنانس منسٹر تھے، اس سے پہلے آر بی آئی کے گورنر رہے، تو انہوں نے سارے ملک کو سنبھالا، ہماری اکانومی کو سنبھالا۔ میرا ذاتی طور سے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو میں تب سے جانتی ہوں کہ جب 2002 میں پی ڈی پی اور کانگریس کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ آگے چل نہیں رہا تھا، کچھ آپس میں بات بن نہیں رہی تھی، تو سونیا جی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یہاں بھیجا اور پہلی بار میں نے دیکھا اس شخص کو، میں نے شاید زندگی میں اتنا زیادہ ہمبل، اتنا زیادہ نرم دل، نرم گو انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس الائنس کو جوڑنے میں، بنانے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ان میں، اور اس کے بعد جو ہمارا ایجنڈا بنا الائنس کا ایجنڈا کانگریس اور پی ڈی پی کا، اس میں بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بہت جو ہے ان کا رول رہا، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد جس طرح انہوں نے اس ملک میں، مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی، کوئی یہ بات نہیں کرتا، 10 سال وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے پر ایک جگہ کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا۔ مطلب آج تو کوئی دن ہی نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لنچ نہ کیا جائے، کسی نہ کسی کشمیری شال والے کو پیٹا نہ جائے، کہیں نہ کہیں کہیں کوئی مسجد کو توڑ کے نیچے کچھ اور ڈھونڈا نہ جائے۔ تو مگر وہ دیکھیے وہ 10 سال ایسے رہے کہ کہیں بھی ہمیں فرقہ وارانہ فسادات، کوئی فسادات نہیں ہوئے۔ یہ ان کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی دین تھی اس ملک کو۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وزیر اعظم بنتے ہوئے جو 84 میں رائٹس ہوئے تھے، جس میں ہمارے سردار بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ان رائٹس میں ہلاک ہو گئے، مار دیا گیا ان کو، اور انہوں نے جرات کر کے معافی مانگ لی۔ کون مانگتا ہے معافی؟ یہاں تو بہت 85 کے بعد بہت سارے دنگے ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کا اقبال جرم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ہستی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آدھار کارڈ سے لے کے نیوکلیئر ڈیل تک کس نے کرایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے۔ چاہے وہ منریگا کی بات ہو، چاہے وہ فری ریشن کی بات ہو، جس کا ذکر آج جو اس وقت کی سرکار ہے، جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، سارے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے، دیور آل ڈاکٹر منموہن سنگھ آئیڈیاز جن کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ اور اس ملک کا جو مڈل کلاس ہے، جو پور تھا، بلو پاورٹی لائن کو اوپر لا کے مڈل کلاس کا انہوں نے ایکسپینشن کیا، جس کی وجہ سے ملک زندہ ہے، جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے۔ مگر سب سے اچھی بات مجھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی یہ تھی کہ وہ بولتے بہت کم تھے مگر کرتے بہت زیادہ تھے۔ میرے خیال میں اتنا میں نے مطلب کہ جتنا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے اتنا کام کیا ہو مگر جس کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو جموں کشمیر کے حوالے سے بڑے مخلص رہے، اکنامک فائنانشل پیکیجز کی بات کریں آپ، یا یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کی بات کریں۔ مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب اور ان کے کئی میٹنگز ہوئے، اس کے بعد انہوں نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، تو جب ہم نے وہاں پی ڈی پی نے، مفتی صاحب نے اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا، ایجنڈا رکھا، تو اسی وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس ایجنڈے کو لے کے، ان کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو لے کے 5 گروپس بنائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 5 گروپس کی جو اس کا جو انہوں نے ورک آؤٹ کیا، اگر آج بھی بی جے پی کی سرکار، این ڈی اے کی سرکار جموں کشمیر کے مسئلے میں سنجیدہ ہے اور وہ اس کا حل چاہتی ہے اور آئین کے اندر حل چاہتی ہے، اور دونوں
मुल्कों की दुश्मनी को मिटा के जम्मू कश्मीर को एक खुशगवार जगह बनाना चाहती है, इज्जत के साथ अमन बहाल करना चाहती है, तो मैं कहती हूँ मनमोहन सिंह के जो 5 वर्किंग ग्रुप्स की जो रिपोर्ट है, मुझे लगता है हमारे वजीर आजम हो या हमारे वजीर दाखिला हो या कोई और हो जो भी इनकी पॉलिसी देखते हैं, अजीत दुवल साहब हो, उनको वो ग्रुप्स की रिपोर्ट देखनी चाहिए। तो उनको जम्मू कश्मीर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से एक साफ रास्ता मिलेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग, पूरे मुल्क के लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी कमी को महसूस करेंगे, और मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन वजीर आजम में से बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए जिन्होंने इतना कुछ किया हो इस मुल्क के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए। आज फ्री राशन देती है तो ये स्कीम किसने लाई, ये कानून किसने बनाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। मनरेगा क्या है, जहां आपको 100 दिन का रोजगार देना है गरीबों को, किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। न्यूक्लियर डील, आज तो छोटी छोटी बात के लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लग जाते हैं, पर मैंने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम अल्फाज के, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। तो अल्लाह ताला उनको जो है वहाँ जगह दे, उनको वहाँ उनकी सोल को पीस दे, उनको इत्मीनान दे, और उनकी जो फैमिली है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए अपनी एक स्ट्रेंथ दे, एक हिम्मत दे। और हम ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा उनकी अच्छाई, उनके कामों के लिए और उनकी खासकर उनकी नरम लहजे के लिए याद करेंगे। बहुत बहुत। जो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उससे भी ज्यादा गरीब घर से ताल्लुक रखते थे। लाहौर में 15 किलोमीटर रोज उस स्कूल के लिए पैदल जाते थे, और उनको अपनी काबिलियत के बुनियाद पे उनको स्कॉलरशिप्स मिली, हार्वर्ड चले गए, और उसके बाद वो इस मुल्क के सीढ़ी ब सीढ़ी प्राइम मिनिस्टर बने। और जहां तक जम्मू कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को के मसले को वो दिल से हल करना चाहते थे। उनकी एक तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलके वहां जाके, क्योंकि वो जाना चाहते थे, उनका घर था वहां, मगर मोदी जी का एक ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि वो उठ के चले गए। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को शायद इतनी पॉलिटिकल अपोजिशन थी बीजेपी की तरफ से, उनका वो ख्वाब अधूरा रह गया। तो मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास जो अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट थी, पर उसके बावजूद भी जिस तरह, जितनी तरक्की, जितना काम, और जिस तरह जम्मू कश्मीर में उन्होंने यहाँ के एक वहां भी एक स्टेबल गवर्नमेंट दी और यहाँ भी एक गवर्नमेंट को काम करने दिया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही टाइट बैलेंस था उनके लिए ये काम करना। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर इंसान पीछे मुड़ के देखेगा तो फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आगे जो है, आगे हमें बेहतरी की तरफ देखना चाहिए, और जब तक कोई तकलीफ हो, जब तक तकलीफ होगी आपने उसका इलाज करना है। आप उसको वक्ती तौर पे दबा सकते हैं, उस बीमार का चीखना चिल्लाना बंद कर सकते हैं, उसको बेहोशी की दवा दे सकते हैं, मगर जब तक तकलीफ है उसका इलाज आज कल परसों वर्षों ढूंढना पड़ता है। मैम फिलहाल फ्रॉम एबीपी न्यूज, मैम 2 पार्ट क्वेश्चन है कि पहला कि आपका कोई पर्सनल एनेक्डोट हो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जब मुलाकात हो जिसको आप अपने जहन में हमेशा के लिए संजोएंगे, और दूसरा कि कुछ क्वार्टर्स में, कांग्रेस के क्वार्टर्स में ये भी मांग चल रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जिसका आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है, आपकी तरफ से? नहीं, पहली तो मैंने कहा बहुत हम्बल थे, मुझे याद है कि कई उनसे मुलाकातें होती थी, मैंने कभी उनके चेहरे पे तनाव, कभी गुस्सा, कभी वो माथे पे शिकन नहीं देखी। एक बार मैं किसी ये जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे, तो उस वक्त के जो वजीर आला थे उन्होंने कोई ऐलान कर दिया वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से, बाद में कुछ कहा कि ऐसे, तो मैंने वहां फोन किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो कुछ नहीं थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां नहीं थे। उसके बाद मैं एक मीटिंग में थी, मैं जलसे में थी, तो वहां उन्होंने मुझे रिटर्न बैक कॉल किया। जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऐसा करेंगे कि एक मेंबर पार्लियामेंट कॉल करता है तो उसको रिटर्न बैक कॉल कर। दूसरा, जहां तक उनके, मुझे लगता है डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया, इसकी इकोनॉमी को कहां से कहां लाया,
اس کے لوگوں کو کتنے کروڑوں لوگوں کو انہوں نے غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھایا, کتنا ایکسپینشن کیا مڈل کلاس کا. تو ان کے لیے کوئی درخواست کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ ان کو بھارت رتن ملنا چاہیے. یہ تو اس کے لیے تو درخواست کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, وہ تو خود بھارت رتن تھے.